السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تو ابھی جو ہم نے کام کرنا ہے کہ پلس کے بٹن پہ کریٹ کریں، تو یہ ہم نے کر لیا تھا کہ سیو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سیو ہو رہا ہے اور سیو ہو کے دوبارہ سے یہ لسٹ میں کیسے آ جاتا ہے یہ ہم لوگ ابھی دیکھیں گے. تو کلاس ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ اپنے جو ہے آپ کے پاس ریسائیکل ویو کی اڈیپٹر کلاس، اس میں جا رہے ہیں جناب، کیونکہ اڈیپٹر ہی اس کو اپڈیٹ کرے گا. تو یہاں آئیں، تو یہاں پہ ہم نے پہلے اس کو سرچ والا کام یہ پہلے کر لیا ہے. اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، ویو کسٹم اڈیپٹر. تو یہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ دیکھیں جناب کہ ڈیلیٹ پہ کیا کام کر رہا ہے، کہ ڈیلیٹ پہ کیا کام کر رہا تھا کہ یہاں پہ ڈیلیٹ کے بٹن پہ اگر کلک کرتے ہیں تو ڈیلیٹ کر لے گا. آپ کی یہاں پہ ایک میتھڈ کال ہو رہا ہے جو ڈاٹا بیس میں سے ویلیو کو کیا کر لیتا ہے؟ ڈیلیٹ ویریفائی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یس ہے تو ویریفائی، اگر نو ہے تو اس کو کینسل کر لے گا. ٹھیک ہے، الرٹ پوزیشن یس ہے تو ڈی پی ہیلپر میں جائے گا اور وہ جہاں پہ کیا کر لے گا، وہ رو کی پوری کو کیا کر لے گا؟ ریموو کر لے گا ڈاٹا بیس میں سے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیلیٹ والے بٹن کی بات ہو رہی ہے کہ ڈیلیٹ اگر کرنا ہے تو اس میں کسٹم ویو ہولڈر میں سے ڈیلیٹ اگر ہے تو وہ کیا کام کرے گا، اور اس کو جو آپ کے پاس لسٹ ہے اس کو ریفریش کر لے گا، پھر کریٹ کر لے گا نوٹیفائی سیٹ چینج. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر بات کریں اس کی کہ یہ تو سرچ والا تھا، تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، پوری کی پوری ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بات کیا کی ہے. کسٹم اڈیپٹر کی کلاس میں سب سے پہلے کریٹ کیا ہم نے، انفلیٹ کیا رو کو، اور اس کے بعد ہم نے اس کو بائنڈ کر لیا ڈاٹا کے ساتھ جو ڈاٹا بیس میں ویلیو ہے اس میں سے اس کو پاپولیٹ کیا. پھر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اس پہ جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کو گیٹ کر رہے ہیں. پھر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ فلٹر کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سرچ آپشن سرچ ہو رہی ہے اس کے قریب ایک ہم لوگ لسٹ کی ایک کاپی بنا رہے ہیں. اس لسٹ میں سے ہم لوگ اس میں سے جو سرچ ہو رہا ہے تو اس کو اگر وہ لوئر کیس میں ہے، اپر کیس میں بھی ہے، اس کو لوئر کیس میں کنورٹ کر کے سرچ کرتا ہے اور پھر رزلٹ ویلیو کو شو کرتا ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جناب، اس کے بعد پبلش رزلٹ، اور وہ جو چیک ہو کے رزلٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کو پبلش کر رہا ہے. اور نوٹیفائی ڈاٹا سیٹ چینج، تو یہ نوٹیفائی ڈاٹا سیٹ چینج کی کلاس کیا آبجیکٹ کیا کر رہا ہے، میتھڈ کیا کر رہا ہے، دوبارہ سے اس ریسائیکل ویو کو چینج کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگ پاپولیٹ کرتے ہیں کس کو جی جناب، وہاں پہ جو ڈیلیٹ کا بٹن تھا، ڈیلیٹ کا بٹن کیا کرتا ہے جناب، ٹیکسٹ ویو، ایڈٹ ویو اور جو ساری ویلیو لے رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ویلیو ہم نے ویلیو لی آر کی بھی، آر فائل سے ڈیلیٹ کی بھی. اب ڈیلیٹ کے کلک پہ کیا کام کرتا ہے، الرٹ ڈاٹ بلٹر ڈائلاگ از اکول ٹو نیو بلٹر اور کانٹیکس. اس میں یہ جو آبجیکٹ ہے الرٹ ڈائلاگ بلڈر، یہ کیا کرتا ہے جناب، ایک ڈائلاگ کریٹ کرتا ہے اور جو ڈیلیٹ ویریفیکیشن اس کا ٹائٹل ہے، اس کا میتھڈ کیا، ڈو یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ. اگر الرٹ بٹن ڈاٹ نیویگیشن بٹن نو ہے تو کیا کام کرے گا، نو ہے تو کیا کام کرے گا، کلک نو کے کلک پہ ڈائلاگ کو ڈسمس کر دے گا. ٹھیک ہے، اگر نو نہیں ہے تو کیا کرے گا، بٹن پازیٹیو یس ہے تو کیا کرے گا جناب، ڈی پی ہیلپر کی رو میں جائے گا اور وہاں سے رو کو ڈیلیٹ کر لے گا. یہاں پہ رو ڈاٹ ریموو رو ڈیلیٹ یا ڈیلیٹ امپلائی کا یہاں پہ آ رہا ہے، اف ڈیلیٹ امپلائی. تو پھر وہ کیا کر لے گا، ریسائیکل ویو کو دوبارہ سے سیٹ چینج ڈاٹا کا جو میتھڈ ہے اس کو کال کرے گا اور آپ کی ریسائیکل ویو اپڈیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ تو وہ کام ہے جو اڈیپٹر کر رہا ہے. اب ہم لوگ اپنے مین ایکٹیویٹی ڈاٹ جاوا کی طرف موو کرتے ہیں. اس میں ہم نے کیا کام کیا ہے، اس میں ہم نے یہ کام کیا جناب کہ مین ایکٹیویٹی ڈاٹ جاوا میں ہم لوگ ریسائیکل ویو مینیجر اور ریسائیکل ویو اور ساتھ میں کسٹم اڈیپٹر بھی لے رہے ہیں، اڈیپٹر کی امپلائی کی کلاس بھی لے رہے جو میتھڈ. ہم نے ساری کی ساری آر فائل سے ویلیوز کو اٹھا لیا. پھر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اڈیپٹر بنا رہے ہیں.
के अडाप्टर को कॉल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वो डाटा जो डाटाबेस से आ रही है वो भी जा रही है। और फिर हम क्रिएट मेन्यू में क्या कर रहे हैं जनाब, मेन्यू को क्रिएट कर रहे हैं, जो हमने मेन्यू बनाई थी कि सर्च बार की और किसकी, एक्शन बार की, एक सर्च की और एक प्लस की, ठीक है, वो क्रिएट कर रहे हैं। उसके क्रिएट होने से फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं जनाब, हम लोग क्यूरी टेक्स्ट चेंज का एक फ़िल्टर पे लगा रहे हैं, जो अगर जो ऑब्जेक्ट एडेप्टर के पास जाती है और यहाँ से आपके पास क्या करती है, क्या भेज रही है आप लोगों को, फॉल्स। और अगर ट्रू है, अगर टेक्स्ट चेंज नहीं है तो मतलब स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में जैसा भी है वो उसको रिसीव करके दे देगा, आपको ढूंढ के दे देगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऑन ऑप्शन एक्शन सिलेक्ट मेन्यू आइटम में से अगर प्लस का एक्शन सिलेक्ट किया हुआ है, प्लस का दो थे ना, एक सर्च का और एक प्लस का, तो सर्च वाला काम हमने ऊपर कर लिया जिसको फिल्टर का नाम दिया गया है। और ऐड वाले में हम लोग क्या करेंगे, इन्फ्लेट करा रहे हैं किसको, कस्टम डायलॉग जो हमने बनाई था खुद से, जो हमने बनाया था जिसमें वो छोटा डायलॉग ओपन होता है, वो उसको इन्फ्लेट करा रहे हैं। इन्फ्लेट की क्लास में आपको पता है क्या यूज़ होता है, उसमें हम लोग अटैच रूट और नल वगैरह देते हैं। उसके बाद हम लोग अलर्ट डायलॉग बिल्डर से एक डायलॉग क्रिएट करते हैं, और बटन सेव और बटन क्लोज भी उसमें होते हैं, दो बटन जिनकी आईडी की हमें खास ज़रूरत होती है। उसके अलावा हमें स्पिनर भी चाहिए, नेम भी चाहिए, सैलरी, मेल फीमेल बटन, इन सब की आईडीज़ हमें चाहिए, वो सारे हम लोग आर फाइल से कट कर लेते हैं। फिर डीपी हेल्पर की मदद से डीपी हेल्पर तक पहुँचते हैं, जिसमें हम एक अरे ले लेते हैं, और डीपी हेल्पर जो अरे अडेप्टर है उसको यूज़ करते हुए हम लोग स्पिनर की वैल्यूज़ को कट कर लेते हैं, स्पिनर की वैल्यूज़ को। अब बटन सेव पे क्या काम करते हैं जनाब, के बटन सेव पे हम क्रिएट करते हैं, और इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग किधर भेज रहे हैं, एम्प्लॉय में भेज रहे हैं कि उनको ऐड करो, ऐड डाटा डॉट ऐड ऑब्जेक्ट। ये डाटा डॉट ऐड ऑब्जेक्ट क्या है, डीपी हेल्पर की एक क्लास है, क्लास जो एक मेथड है, जो कि ये सारी वैल्यूज़ क्या होगी, जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है ये जाके अपनी अपनी जगह सेव कर लेगी। फिर आपकी जो सेव करने के बाद आपकी जो रिसाइकल व्यू हो उसको अपडेट करेगी, नोटिफाइड डाटा सेट चेंज, उसको अपडेट कर लेगी। अपडेट करने के बाद उनको मैसेज दे देगी टोस कि सक्सेसफुली एम्प्लॉय ऐड हो गए या नहीं हुए। उसके बाद अगर अलर्ट डायलॉग विल क्रिएट, अगर कैंसिल कर लेते हैं तो आपका डायलॉग बॉक्स शिफ्ट हो जाता है किधर जनाब, आपकी डायलॉग बॉक्स कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि ये क्या काम करता है, कौन सा, यहाँ पे नोटिफाई सेट चेंज को देखने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, कस्टम अडेप्टर की तरफ। तो यहाँ पे कहीं भी आपको क्रिएट हुआ हुआ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे एक चीज़ है नोटिफाई चेंज, ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करेगा, नोटिफाई चेंज, ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है जो ये बार बार आपकी क्लास को रिफ़्रेश कर रहा है, आपके रिसाइकल व्यू को। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको दोबारा से रन कर लेते हैं इसको, तो हम लोग देखते हैं कि अब ये प्लस पे के बटन पे जो कस्टम डायलॉग ओपन हो रहा है, जहाँ पे जो भी वैल्यू को सेव करो वो सेव होती है। यहाँ पे सर्च वाला काम हमने लास्ट में किया था, इसलिए मैंने दोबारा नहीं बताया कि सर्च जो भी सर्च करें तो सर्च करता है, वरना सर्च नहीं करेगा। जो भी उसको मिलता है, वर्ड मिलते हैं उनके अल्टरनेट सर्च करता है, ठीक है यहाँ पे। और अगर किसी एक को भी डिलीट करना चाहे तो ये डिलीट करेगा, ठीक है। और आपकी ये दोबारा से फ्रेश हो जाती है, बगैर पेज को टूटी रिफ़्रेश होने के बजाय वो रिसाइकल व्यू रिफ़्रेश होती है। यही इसकी खूबी है क्लास कि आप किसी चीज़ को भी अगर डिलीट कर लेते हो तो बजाय इसके कि ये पूरी की पूरी रिफ़्रेश, पूरी की पूरी एक्टिविटी को रिफ़्रेश करे, ये सिर्फ डाटा को रिफ़्रेश करती है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, जब तक के लिए।